السلام عليكم. اليوم بعد ما خلصنا البون سكان رح نحكي عن another procedure which is the urinary tract system. رح نحكي عن procedure بشكل عام، ورح زي ما حكيت لكم سابقا الأشياء المطلوبة. رح نركز على طريقة التصوير من ناحية المادة المشعة المستخدمة، preparation للمريض، نوع الكليميتر المستخدم، والnormal and abnormal appearances of the images. بداية المفروض نعرف أول شيء that radionuclide evaluation of the genitourinary system includes quantitative estimates of renal perfusion and function. يعني إحنا بهمنا بالنسبة للurinary system إنه فعليا نشوف functional images، يعني نشوف طريقة الاكسكريشن لليورين بالنسبة للرينال سيستم، إذا كان في عنا أي mass occupying lesions، إذا في عنا مشاكل بطريقة أو يعني ال process of elimination of the urine from the body from يعني in specific the urinary bladder، إذا في عنا أي مشاكل obstruction لأي سبب كان. فبالنسبة للألتراساوند والسي تي ممكن نستخدمهم أكثر بحالات إذا بدنا ندور على أو نشوف الرينال أناتومي، لكن النيوكلير ميديسن إيميجينج أو الرينال إيميجينج هم أكثر يعني خاصة بالفانكشنال أناليسيز لليورينري سيستم. طبعا nuclear medicine stays as a gold standard status in the diagnosis of upper urinary tract obstruction and pyelonephritic scarring secondary to urinary tract infection. يعني على الأغلب المرضى خصوصا البيدياتريك patients اللي بيجي عندهم مكرر عندهم ال urinary tract infection، أحيانا بصير عندهم pyelonephritic scarring، فحتى نميز إذا في عنا scarring or not نعمل nuclear renal imaging. بالإضافة حتى نتأكد إذا في عنا obstruction سواء بستون أو بسبب inflammatory disease أو any other type of obstruction، كمان نلجأ للnuclear medicine، وهي تعتبر الجولد ستاندرد. جولد ستاندرد يعني هي التوب type of imaging أو method of imaging. طبعا main indications للرينال سيستم حتى نشوف البلود فلو، حتى نشوف إذا في عنا functional assessment of both native and transplanted kidneys، حتى نتأكد إنه الfunction لل both kidneys they're working well، سواء إذا كانت native يعني موجودة أصلية بالجسم أو بتكون transplanted مزروعة زراعة، خصوصا بعد إذا في ناس تعمل زراعة للكدني حتى نتأكد أنها بتشتغل صح ولا لا، فلازم نعمل لهم renal scans. Evaluation of the urethral or renal pelvic obstruction برضو حتى نتأكد إذا في عنا أي تسكير سواء جزئي أو كلي partial or complete obstruction بالنسبة in the ureters أو حتى بالrenal pelvic within أو يعني at the end of the kidneys. حابة برضو من indications هو vesicoureteral reflux. vesico هو related to the urinary bladder، فحتى نتأكد إذا في عنا reflux أو ارتداد لليورين من urinary bladder to the ureters. برضو suspected renovascular hypertension، أحيانا حتى نتأكد أحيانا بيكون سبب الهايبرتنشن بالبودي هو وجود يعني ضغط على الرينال arteries، فحتى نتأكد إنه نوع الهايبرتنشن إذا renovascular or any other type بنعمل كمان عنا الرينال scans. طبعا بالنسبة للفسيولوجي بهمنا نعرف الفسيولوجي حتى نعرف نوع المادة المشعة الأفضل استخدام في حال عنا شكينا في أي obstruction بأي location. فأول شيء في عنا ال excretory function of the kidneys consists either with passive filtration or active secretion. طبعا ال passive filtration هو through the glomerulus، كونه passive which is 20%, it represents 20% of the filtration. طبعا بنحكي عن goes through the glomerulus، فبنحكي عن small particles. لكن ال tubules active secretion through the tubules and the tubes
out to the ureters and the urinary bladder. فهاي عنا التوبيولز عنا active secretion from these ones حتى يوصل عنا لليوريتر while it goes outside the body. طبعا هون filtered blood either goes into the glomerulus and it goes out from the glomerulus as well. هذا بنسميه passive filtration. This process is passive filtration. لكن secretion from the tubule بنسميه active secretion. طبعا زي ما احنا كمان شايفين هون في عنا nephrons هم ال smallest parts of the kidneys وفي عنا unfiltered blood it goes in والfiltered blood goes out through the urinal artery and vein. طبعا urine out it goes through the ureter زي ما احنا شايفين هون. Radiopharmaceuticals commonly used for evaluating renal function and anatomy fall into three main categories. أول نوع هو those ones excreted by the tubular secretion. والنوع الثاني they go through they are excreted by glomerular filtration. والنوع الثالث بيكونوا bound in the renal tubules for a sufficiently long time to permit cortical anatomic imaging. يعني إذا بدنا نشوف الأناتومي لا خصوصا إذا بدنا ندور على space occupying regions حدا عنده renal mass of any kind أحيانا نلجأ لهذا النوع من الراديوفارماسيوتيكالز. ليش؟ لأنه إحنا بنحكي هذا النوع راح بيطول عنا بالتيوبيولز فبيسمح لنا نشوف الكورتيكال أناليسيز ونشوف شكل الكدني. لكن في عنا طبعا two other types اللي هم اللي بيصير لهم excretion by the tubules أو بيصير لهم filtration through the glomeruli. طبعا هاي المواد الخاصة بكل نوع. الجلوميريولر filtration بنستخدم technetium DMSA or MDP or krypton EDTA. طبعا بنحكي عن يعني رح نحكي عن ال most common ones that should be used. بالنسبة ل في عن الماج 3 بيستخدم ل glomerular filtration and tubular function as well. وال tubular function only it is through DMSA scan. طبعا the minimal protein binding of technetium DTBA and EDTA means that they rapidly diffuse into the extravascular space and are freely filtered at the glomerulus. نحن بنحكي عن يعني أنواع من الراديوفارماسيوتيكالز ما بتكون يعني حجمها صغير ما بترتبط ببروتينز. كونها ما بترتبط مع بروتينات فرح تضل حجمها صغير فبيكون أسهل إنها يصير لها filtration through the glomerulus. That's why which represents their only excretory pathway under normal circumstances. فهدول النوعين اللي هم ال CR-ADTA or technetium DTBA they are reabsorbed in the renal tubule, so neither can be used to determine glomerular filtration rate. يعني either of them can be used for the glomerular filtration, not the renal tubules. فكونها ما بيصير يعني main excretory function way for these two types through the glomeruli فهم بطبيعة الحال راح نستخدمهم حتى نشوف glomerular filtration rate. بالنسبة للراديونيوكليد رينال ايفالويشن فعليا بيتم من خلال عدة طرق. أول واحدة هي الفانكشنال ايميجينج حتى نشوف like a visual assessment of perfusion and function. يعني بنتفرج على الصور للرينال ايميجينج وبنحاول نشوف عنا if the perfusion is proper or not and the function of the kidneys. طبعا ما بيكفي نتفرج بس as a visual assessment. لازم كمان في عنا نحدد ال proper function of the kidneys through renography, which is like it's called the time activity curve. بتمثل ال function لكل كدني على حدة, right and the left ones separate. طبعا بالإضافة إنه في عنا يعني ناخد أرقام قراءات للرينال فانكشن اللي هم بنسميهم الجلوميريولر فلتريشن ريت والإندوبلازميك أو الإفكتيف رينال بلازما فلو بنسميه.
فهذا حتى نحددهم لازم ناخذ قيم وقراءات ل these two values. طبعا anatomic imaging من خلال visual assessment of the renal cortex بنتفرج على الشكل بشكل عام للكدني وبنشوف إذا في عنا أي مكان ما فيه activity مقارنة بالother parts. إذا في مكان يعني بالكدنيز بيكون activity إلى أعلى من surroundings. إذا في عنا على سبيل المثال مكان فيه obstruction أو whatever. هاي كلها بتدلنا إذا كان في عنا any kind of masses أو بنسميها mass occupying lesions. طبعا بالنسبة للfunctional imaging may be adequately performed in most patients by either MAG3 or DTBA. ممكن نستخدم both حتى نشوف functional renal imaging. طبعا functional imaging of the kidneys may be divided into assessment of blood flow, parenchyma and excretion. يعني بالنهاية it is a three-phase imaging technique. blood flow أول ما نحقن المادة المشعة نتفرج على البلد vessels، بتكون لسه المادة المشعة بالبلد. then هاي المادة وين راح تتركز؟ بالبارنكايما للكدنيز حوالين أو يعني بالسيرف يعني surrounding للكدني. فبنشوف حاليا إحنا شكل الكدني بشكل عام. بعد هيك راح يصير عندنا المادة المشعة يصير لها excretion through the tubules and the ureter. فهذا بنسميه excretion phase. بنشوف كيف بتتخلص الكدني من المادة المشعة مع اليورين. طبعا بالنسبة للperfusion imaging it's evaluation of renal blood flow and function of native kidneys which is performed in posterior projections. طبعا بالنسبة كونه احنا بنحكي وحكينا هاي يمكن سابقا انه الكدنيز اذا بدنا نشوف الكدنيز لازم ناخذ posterior projections كونه location الكدنيز are more posterior in the body. Normally a small bolus of high activity technetium DTBA or MAG3 is injected IV طبعا. طبعا نحاول نختار a large antecubital vein حتى نتأكد انه او يعني يكون في عنا very quick perfusion within the renal vessels. Imaging of the renal perfusion is usually begun as the bolus is visualized in proximal abdominal aorta with subsequent series of images made every 1 to 5 seconds depending on the instrumentation available and the preferences of the interpreter. يعني بيهمنا أول شيء يعني يمكن هذا البروتوكول مختلف من مستشفى لمستشفى حسب طبعا يعني شو بيفضل الراديولوجيست اللي بده يقرأ الصور وحسب برضه يعني الجهاز الموجود عندنا وشو خصائص الجهاز. فعلى الأغلب بناخذ صورة بعد ما يوصل المادة المشعة على الأبدومينال أو البروكسيمال أبدومينال أورتا then بناخذ a series of يعني sequence of images كل واحد ل5 ثواني. طبعا the activity reaches the kidneys about 1 second after the bolus in the abdominal aorta passes the renal arteries. يعني احنا بنحكي امتى بتوصل المادة المشعة على الكدنيز مجرد ما شفنا المادة المشعة بالابدومينال اورتا 1 سكند بعد هيك راح تبلش نشوفها بالرينال بالكدنيز كونها راح تمر من الابدومينال اورتا through the renal arteries. طبعا time activity curves reflecting renal perfusion during the first minute may be generated by drawing regions of interest over the aorta and each kidney. لازم نشوف الكيرف، راح نشوف بعد شوي كيف نشوف الكيرف. لازم الكيرف يكون عندنا نميز إذا كانت الكدني normal or abnormal from that curve. Each of the renal curves may be then compared with the time activity curve of the abdominal aorta to assess a relative renal function. In some cases the spleen overlies the left kidney. أحيانا طبعا في عنا activity راح تكون يعني إحنا دائما نحكي المادة المشعة المين target organ بيكون إلها هو اللي يستخدم لها. يعني إحنا بالرينال نستخدم MAG3 or DTBA mainly راح تروح على الكدنيز لكن مش هي المكان الوحيد اللي راح يروح عليه هاي المادة المشعة. في يعني organs ثانيين ممكن تاخذ هاي المادة المشعة ومن هاي من هاي الأورجنز هو السبلين. فكونه موجود على الليفت سايد أحيانا إذا المريض already ما عنده أصلا left kidney ممكن يعني يتشخص أو يعني الدكتور لما بيشوف هاي الأكتيفيتي بيعتقد إنه هاي المادة موجودة في عنده left kidney. فمشان هيك ضروري نعرف الهيستوري للمريض.
giving a false impression of asymmetrically increased left renal perfusion، أو أحيانا وهي بنسميها طبعا يعني نرجع على المريض اللي ما عنده left kidney واعتقد الدكتور إنه عنده left kidney، هاي بنسميها phantom kidney، هي فعليا مش موجودة. طبعا بالنسبة أحيانا حتى المريض اللي عنده already two kidneys وجود السبلين وفيه activity بالإضافة للأكتيفيتي الموجودة بالليفت كدني، هاي بتعطيها false impression إنه في عنا activity زيادة بالليفت compared with the right. طبعا هاي بتمثل لنا asymmetry وممكن تتشخص على إنها abnormal، فمشان هيك لازم نكون حريصين بالنسبة للسبلينيك activity on the left side. طبعا بالنسبة للنورمال blood flow كيف بيبين عنا، شوفوا عنا طبعا الصور مأخوذين على أي time، يعني إذا بوجيكم هاي الصور بالامتحان ضروري نكون عارفين this is a blood flow which is the first phase. 1 second post flow، شوفوا بعدين بتبلش تركز عنا أكتر، بتنزل عنا بالabdominal aorta زي ما إحنا شايفين until it goes or reaches the kidneys. هون بلشنا نشوف أكتر الرايت اند ليفت كدني زي ما احنا شايفين هون، برضه هون بتبلش كمان تتركز أكتر وأكتر as we go. هلا طبعا أحيانا ببين عنا التوب هاي عبارة عن activity here as we can see it's the activity in the lungs، كمان هاي تعتبر normal. طبعا by 3 seconds the aorta is fully visualized as we can see here زي ما شفنا قبل شوي، يعني تقريبا بنشوف الفول aorta. by 5 to 6 seconds both kidneys are clearly seen، خصوصا أو خلينا نحكي 6 to 7 seconds the flow is symmetric to both kidneys زي ما احنا كمان شايفين. إذا بدنا نقارن على 8 seconds or 7 seconds الأكتيفيتي بالرايت سايد تقريبا زيها بالليفت سايد. Maximum activity in the kidneys usually is reached later about 30 to 60 seconds. يعني إذا بدنا نشوف الفل أو يعني الأكتيفيتي parenchymal renal system لازم نستنى تقريبا لدقيقة. At the end of the renal perfusion sequence, imaging the renal function begins. Dynamic or sequential static 3 to 5 minutes of DTBA or mag-3 images are then obtained over 20 to 30 minutes. يعني بعد ما نخلص عنا أول دقيقة اللي هي renal perfusion ناخد بعد 3 ل 5 دقائق لمدة 20 ل 30 دقيقة، كل 5 دقائق تقريبا ناخذ صورة لمدة نص ساعة خلينا نحكي. هلا evaluation of the images includes attention to renal anatomy and position, symmetric and adequacy function and collecting system patency. نتأكد الاناتومي position لكل كدني صحيح بوضعها الصحيح ولا في عنا ectopic kidney or not، إذا في عنا symmetry بالfunction، وإذا كان في عنا أي patency يعني ما يكون في عنا any kind of obstruction. بالإضافة لهاي الصور لازم ناخد أحيانا post void or post ambulation images to enhance collecting system drainage may be obtained as needed. يعني post void يعني المريض أحيانا بعد ما يفضي البلادر ناخد صور، أو أحيانا كمان بنحرك المريض، نحكي للمريض يتحرك يمشي ويرجع بنصوره حتى نتأكد إنه ما في عنا يعني بسبب البوزيشن للمريض صار في عنا بين كأنه في عنا obstruction انحبست المادة المشعة، مشان هيك بنحرك المريض وبعدين بنصور، وإذا ضل عنا مشكلة موجودة معناها على الأغلب في عنا مشكلة. otherwise إذا انحلت أو يعني المادة اتحركت معناها كان المشكلة هي بس فقط البوزيشن للمريض فقط لا غير، فما عنا أي باثولوجي. And time activity curves for each kidney وبنسميهم renogram reflective of relative renal function are also usually created from regions of interest over the renal parenchyma. أحيانا بناخد مناطق معينة من الرينال parenchyma وبناخدها بنرسم الكيرف ونشوف إذا في عنا أي مشاكل. طبعا هاي في عنا زي ما حكينا قبل شوي، شوفوا هنا على 1 minute الأكتيفيتي it's very intense in the right and left kidney. بعد دقيقة بتبلش المادة المشعة تتركز بالكدنيز. طبعا زي ما احنا شايفين هون المادة المشعة يعني symmetry
في عنا بين الرايت واللفت. هلا after administration of technetium mag-3 maximum kidney activity is seen at about 3 to 5 minutes. طبعا حتى عنا حكينا يعني التركيز الأكبر مقارنة أو بنبلش نشوف الفوكس أو الانتنس activity بالكدنيز بعد دقيقة، بتتركز أكثر بعد 3 ل 5 دقائق. طبعا by 4 to 5 minutes the bladder can be identified. يعني بدنا نعرف من هاي النقطة إنه بعد 4 دقائق بتبلش الكدنيز تفضي أو الإكسكريشن ببلش. هاي النقطة كثير مهمة ورح نشوفها بالكيرفز كيف بتبين عنا. By about 8 minutes, 8 to 12 minutes, most of the activity has cleared the parenchyma and is seen in the collecting system, making the kidneys appear slightly smaller than on early images. يعني إذا بدنا نفرج على صور من 8 ل 12 شوفوا عنا الإكسكريشن بلشت تخف المادة المشعة بالبوث كدنيز وتنزل وين عنا على البلادر. طبعا من 8 ل 12 دقيقة بيكون most of the activity تخلصت منها الكدنيز ووصلت البلادر. كمان هاي ضروري نعرفها ونشوفها على الكيرف. Renography is a renogram. A renogram is a time activity curve that provides a graphic representation of the uptake and excretion of the radiopharmaceutical. In basic renogram, a series of 10-second duration images of the kidney tract are recorded over a period of 30 minutes. يعني تقريبا الرينوجرام بيمثل صور أو قراءات مأخوذة من صور لمدة 30 دقيقة، كل 10 ثواني بناخذ صورة. Following an injection of a suitable radiopharmaceutical, either mag-3 or DTPA طبعا. The field of view should include the heart, kidneys, and at least one bladder, part of the urinary bladder. طبعا هاي عنا الأماكن أو regions of interest زي ما احنا شايفين عنا هون. في عنا kidneys, both kidneys. في عنا part of the aorta or the يعني which is الheart أو background. وفي عنا البلادر زي ما احنا شايفين هون. Renogram curves are generated by placing a region of interest around each kidney, usually the interior kidney زي ما احنا شايفين. Background subtraction of region of interest are selected just inferior to each kidney. طبعا هاي بنسميها background activity. هون عنا ضروري ناخذ الباك حتى ناخذ الفرق بين الكدني والباك جراوند ونتأكد إنه في عنا أو يعني حتى نشوف عنا تكون more precise القراءات تبعنا. An aortic region of interest may be used to assess the adequacy of the injected bolus as well as the relatively renal perfusion. Image processing then is performed using a computer-generated region of interest in order to obtain graphs showing the variation of radioactive count rate with time within organs and tissues of interest. Time activity curve associated with an individual kidney is called a renogram. كل time activity curve لكل kidney بنسميه renogram. The renogram curve and associated images can be visually inspected to determine whether the drainage from each kidney is normal or abnormal, but in this basic form, renography cannot determine the cause of any abnormal drainage. يعني أحيانا بالنظر للكيرفز ممكن نميز إذا في عندنا مشكلة أو لا، لكن ما راح تعطينا السبب لهذا الخلل بالكيرف. ضروري كمان يعني بالإضافة للكيرفز نشوف الصور والهيستوري للمريض as well. طبعا هاي بالنسبة للرينوجرام. الرينوجرام حكينا عبارة عن صور مأخوذة أو قراءات مأخوذة يعني الأكتيفيتي للكدني بناخذها كل 10 ثواني لمدة 30 دقيقة. احنا زي ما احنا شايفين هون تقريبا هذا الكيرف لل20 دقيقة لازم يمد عنا ل30 حتى نتأكد إنه الفانكشن will or not. طبعا هذا بنحكي عن typical one. هذا الكيرف typical شو يعني؟ هذا اللي لازم نقارن فيه أي مريض. هذا اللي المفروض نشوفه بكل مريض. ففي عنا طبعا 3 phases. هذا أول phase هو vascular phase. طبعا زي ما احنا شايفين بهاي الاريا up to 4 minutes تقريبا من 4 دقائق زي ما احنا شايفين بهاي النقطة. لا البيك اللي هون بهاي النقطة تعتبر الكونسنتريشن فيز. هاي بنسميها الكونسنتريشن فيز.
طبعا ليش concentration أو البرينكايمال فيز بتتبلش المادة المشعة تتركز بالكدنيز. طبعا بعد ال5 دقائق شو بصير عندنا؟ ببلش عندنا الاكسكريشن. المادة زي ما احنا شايفين بها لحد هلا المادة المشعة عم بتزيد الاكتيفيتي بالكدنيز up to this point. بعد هاي البوينت رح تبلش تفضي الكدنيز، فهذا بنسميه الاكسكريشن فيز. الاكسكريشن فيز بتبلش المادة المشعة تقل حتى توصل يعني بالنهاية، يعني بعد مدة معينة ما رح توصل exactly صفر، لكن رح توصل يعني صفر ممكن توصلها بعد ما نخلص تصوير أساسا. بس يعني بنشوف إنه الأكتيفيتي يعني getting close to zero. طبعا في عنا time بتتذكروا حكينا من 8 ل 12 دقيقة بنسميه half time excretion، اللي by this time لازم يكون في عنا النص الأكتيفيتي أو الأكتيفيتي B على هاي النقطة هي نص الأكتيفيتي على البيك. فإذا كانت الأكتيفيتي هون خلينا نحكي 5000 هي لازم تكون 2500. هاي بالنسبة زي ما حكيت لكم التيبيكال. هلا بالنسبة للأكتوال رينوجرام فور بيشنت إذا بدنا نقارنهم، شوفوا عندنا طبعا ببلش عندنا الانكريز of activity زي ما احنا شايفين هون up to a point which is بنسميها هاي البيك. بعد البيك ببلش عندنا ايش؟ الاكسكريشن. طبعا زي ما احنا شايفين في فرق بسيط جدا بين هذا الريد اند بلو which is the right and left kidney. هذا طبعا طبيعي يعتبر، احنا حكينا سابقا ما في حدا عنده يعني very exact similarity between the right and left kidney. أكيد في اختلاف بين أي بني آدم والتاني، أو يعني حتى بنفس البني آدم. فمشان هيك ما بنشخص على إنه مرض أو يعني لا يعتبر هذا الشخص مريض إلا إذا كان في عنا نسب معينة رح نحكيها كمان شوي. طبعا هون كونه بهاي النقطة على هذا التايم، شوفوا عندنا هذا على 5 دقائق بلش عندنا ايش؟ الاكتيفيتي بالكدني ايش صار لها؟ بلشت تقل. فوين راح فعليا هاي الاكتيفيتي؟ فضتها الكدني وراحت وين؟ على اليوريناري بلادر. فمشان هيك بعد ال4 دقائق نبلش الاكتيفيتي وين نشوفها؟ باليوريناري بلادر. طبعا راح تثبت على نقطة معينة. ليش؟ لأنه هون كمان شبه ثابت، يعني على هاي النقطة هون بعد هاي النقطة تقريبا الاكتيفيتي بالرايت والليفت كدني بلشت يعني تخف بشكل أبطأ، ونفس الشيء بالنسبة للاكتيفيتي بالبلادر بتبلش تقريبا تثبت بعد فترة معينة. هلا بالنسبة للتيبيكال رينوجرام كيرف زي ما شفنا قبل شوي، لكن هلا بدنا نشرحهم من خلال النقاط. هلا الفاسكولار ترانزيت فيز بنسميه or the initial renal perfusion lasts about 30 to 60 seconds، تقريبا لدقيقة واحدة ببلش نشوف المادة مشعمين بالفاسكولار region and represents the initial arrival of the radiopharmaceuticals in each kidney. Then after that المادة المشعة بتبلش تتركز عنا بالكورتكس or the tubular concentration phase بنسميها، فبتكون من 1 to 5 minutes and contains the peak of the curve. After that, after 5 minutes, it's a clearance or excretion phase which represents the downslope of the curve and is produced by excretion of the radiopharmaceutical from the kidney and the clearance of them from the collecting system. طبعا patients should be حتى يكون في عنا طبعا من المين preparation للمريض أول شيء إنه المريض يكون well hydrated حتى نسرع من عملية الاكسكريشن، لأن المريض إذا كان في عنا ما dehydration المادة المشعة ما رح يعني تكون ما رح يصير لها excretion بالوقت اللي إحنا بنتوقعه، لأن ما في عنا فعليا fluids كفاية بالكدنيز. فمشان هيك patients should be well hydrated when renography is performed because in the presence of dehydration رح يكون عنا renogram أو الكيرف رح يبين عنا abnormal with delayed peak activity. ليش delayed peak activity؟ ما عنا fluids توصل أو يعني blood flow بيكون أقل، فرح يكون عنا peak activity رح يصير لها تأخير، بالإضافة إنه رح يصير في تأخير كمان لمين؟ للكليرنس، كونه صار يعني عبت الكدني بوقت متأخر أكيد رح تفضي بوقت متأخر، فهذا رح يسبب elevation of the excretion slope
of the curve. يعني بدل ما السلوب goes down بينزل يعني بشكل زي ما شفناه بالكيرف، لا راح يصير له elevation، راح يرتفع بسبب ال delay of clearance. Overall, the renogram curves for each kidney should be reasonably symmetric, although slight asymmetric are not unusual. They are usual. The shapes of curves should also be inspected individually for alteration in the normal configuration. يعني بالإضافة إنه لازم نقارن بين الرايت والليفت كدني، كمان لازم نقرأ كل كيرف على حدة حتى نتأكد إنه القيم صحيحة والتوقيتات كمان صارت يعني بالنسبة للإكسكريشن والبيك أكتيفيتي كانت بالتوقيت المتوقع. هلا في عنا يعني some يعني principles لازم ناخذها بعين الاعتبار لما بدنا نشخص المريض as normal or abnormal. لازم ناخذ بعين الاعتبار الداتا from each curve. طبعا بالنسبة للماج 3 studies أول شيء لازم ننتبه على ال time to peak activity. شو هو time to peak activity؟ هي الوقت اللي بتوصل المادة المشعة لأعلى نقطة بالكدنيز. هاي تقريبا نورمالي بتكون من 3 ل 5 دقائق. إذا كانت أكثر من هيك معناها في مشكلة بالأبتيك للكدنيز. شغلة ثانية relative renal uptake ratios at 2 to 3 minutes. طبعا this is an index of relative renal function between the two kidneys. حتى نقارن الرايت كدني بالليفت كدني، الأكتيفيتي in each kidney should be equal, ideally 50%. لكن a value of 40% or less in one kidney should be considered normal. يعني ال typical value إنه يكون، أو إحنا يعني أحيانا، طبعا هذا حكيت لكم يعني نادر ما يكون موجود، الرايت كدني يكون شغلها 50% والليفت كدني تكون كمان 50%، لكن هذا الإشي نادر زي ما حكيت ما يكون موجود. فأحيانا إذا كانت فرق up to 40% والثاني تكون 60 هذا يعتبر normal. إذا كانت واحدة 30 والثاني 70 معناته في مشكلة. فهون لازم هاي بنسميها relative renal uptake ratio between the right and left kidney، أنت بناخذها على 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes نتأكد إنه الرايت والليفت كدني نسبة شغل كل واحدة منهم. في عندنا كمان التايم هاف أو الهاف تايم اكسكريشن، هو الوقت اللي بتوصل الكلير الأكتيفيتي للنص. يعني إذا كانت زي ما حكيت لكم 50,000 الكاونت بالنسبة للبيك، لازم تكون 25,000 على 8 دقائق، من 8 إلى 12 دقيقة. فهي بنسميها التايم for half of the peak activity or half time excretion. هلا في عنا differential cortical retention at 15 minutes. بعد 15 دقيقة نشوف ال percentage of retained activity about 15 minutes after injection in each kidney should be equal. Differences of 20% or more should be considered abnormal. يعني احنا بنشوف كم مقدار المادة المشعة اللي صار لها، اللي ضلت بالكدنيز retention، اللي ما صار لها excretion. فإذا كان بعد 15 دقيقة نسبة طبعا لازم يكونوا بالكل كدني نفس النسبة الريتنشن. إذا كان الاختلاف بين الرايت والليفت كدني أكثر من 20% بالنسبة للريتنشن، واحدة يعني كانت خلينا نحكي 100 والثانية 140 مثلا، يعني رفلي هاي الأرقام بحكيها، معناته الفرق بينهم أكثر من 20%، ففي مشكلة. في عنا برضو at 20 minutes بناخد 20 minute to peak count ratio. It's the activity measured in each kidney at 20 minutes and expressed as percentage of peak activity, curve activity. In the absence of pelvic calyceal retention, or if only a cortical region of interest is used, a normal 20-minute maximal cortical ratio for technetium mag 3 is less than 0.3. So هاي بنسميها اللي هي 20 minute to peak count ratio. ناخذ الكاونت بعد 20 دقيقة. حكينا من 8 ل 12 لازم يوصل للنص الكاونت activity. بعد 20 دقيقة إذا كان عندنا النورمال 20 minute maximum mag 3 لازم تكون أقل من 30%. طبعا هاي ملخص، ما راح ارجع اعيدها، ملخص للمواد المشعة المستخدمة، patient preparation. طبعا نوع الكوليميتر كونه احنا بنحكي عن technetium DTBA or mag 3 ضروري تكون low
energy. على الأغلب بنستخدم general purpose إلا إذا كان في عنا small lesions بالكدنيز ممكن نستخدم high resolution. images acquired طبعا لازم ناخد posterior views for the kidneys. إذا بدنا نشوف البلادر لازم ناخد anterior views. نفس الشيء بالنسبة لل DTPA تقريبا نفس القيم، لكن بيختلف عنا طبعا بالactivity administered والeffective dose اللي راح ياخدها المريض. هلا بالإضافة للرينوجرام ضروري نعمل indirect radionuclide cystography. هلا يعني شو هلا بنقصد بهاي النوع من الإيمج؟ It is effectively a combination of a basic renogram and a subsequent relatively short dynamic study monitoring pre-voiding into a receptacle أو بنسميها voiding study. هي عبارة عن حتى نشوف أثناء اليورينيشن إذا في عنا أي مشاكل بالemptying of the bladder. يعني المريض بيفضل مثلا من خلال يعني خلينا يعني نحكي receptacle خارجي، وأثناءها بنقوم بالتصوير. طبعا الهدف منها حتى نشوف إذا عنا vesicular reflux mainly. إذا في عنا شاكين في عنا ارتداد ضروري نعمل هذا النوع من الفحص. طبعا الvesicular reflux is an obvious source of upper urinary tract infection. أحيانا بيكون سببه إنه في عنا infection. طبعا هذا الجراف ببين عنا إذا كان في عنا reflux or not. طبعا بتتذكروا حكينا يعني الشكل الطبيعي للكيرف إنه يكون في عنا بيزيد عنا excretion up to the peak then it goes down. نفس الشيء بالنسبة سواء left أو right kidney it should go down. لكن اللي إحنا شايفينه هون شوفوا عنا هذا elevation، خلينا يعني يمكن أوضح نلونه بلون آخر. شوفوا عنا هذا elevation بالكدنيز activity. يعني الكدني كانت بتفضي نقطة معينة ذات الاكتيفيتي تبعها، والسبب إنه جزء من المادة المشعة اللي وصلت للبلدر رجعت على الكدنيز، فهي بنسميها ريفلكس فيزيكويوريتريك ريفلكس. طبعا الريفلكس له درجات، ممكن يرجع بالثلث الأول لليوريتر، ممكن يرجع بالثلث الثاني لليوريتر، ممكن يوصل الكدنيز. فهاي إلها جريدز حسب طبعا السيفيريتي للنوع الريفلكس. بالإضافة إذا بدنا نتفرج عنا هنا على البلادر كيرف or the curve of the bladder، المفروض عنا هون يكون في عنا زيادة زي ما احنا شايفين هون بلون الأخضر، بيكون في عنا زيادة ب activity in the bladder، والمفروض انها تضل على زيادة حتى توصل ل stability. لكن احنا هون بنشوف في نقصان بالمادة المشعة داخل بنفس الوقت اللي بلش يزيد فيه الاكتيفيتي بالرايت اند ليفت كيدنيز، وهذا دليل واضح على وجود الريفلكس. المادة بتبلش ترجع من البلدر على الكيدنيز. هاي عنا هون الصورة بتمثل من 1 to 5 minutes of the voiding stage. الvoiding هو أثناء زي ما حكيت لكم اليورينيشن. بنشوف عنا البلادر activity. طبعا هون في عنا الأونست، هون بلش عنا هاي الأكتيفيتي للبلادر. onset of micturition يعني بلش المريض يفضي عنا البلادر، بنبلش التصوير وناخذ القيم. فبنشوف عنا بتبلش تتناقص المادة المشعة بالبلادر، لكن على نقطة معينة بتبلش نوعا ما تزيد. هلا بالنسبة للرايت كدني شوفوا عنا ستيبل تقريبا على نقطة معينة، لكن بالنسبة للليفت كدني إذا بنشوف في عنا رح تزيد بنقطة على نفس النقطة اللي بتبلش فيها كمان عنا البلادر. لكن هلا بالنسبة للفلات رايت كدني curve is normal. The subsequent rise in the bladder curve indicates refilling from above. يعني هلا ليش هون بلشت عنا تتعب البلادر تزيد الاكتيفيتي؟ لأنه احنا حكينا بالمادة المشعة رح تبلش ايش؟ ترجع على الكدني، واللي رجع على الكدني بده يرجع وين؟ بده يرجع على البلادر، فبده يرجع يعبي البلادر. مشان هيك ببين عنا في elevation. هلا الكورتيكال ايميجينج بنسميه DMSA سكان.
anatomic or cortical imaging of the renal system بنسميه DMSA scan. طبعا بنستخدم في pinhole or high resolution collimator or single photon emission tomography اللي هو SPECT. renal cortical imaging subsequently performed for the evaluation حتى نشوف إذا في عندنا space occupying lesions, functioning pseudotumors, edema or scarring associated with acute or chronic pyelonephritis, particularly in pediatric patients. طبعا بالنسبة للclinical applications بندور على diffuse renal disease. طبعا diffuse renal disease يعني ما بيكون بشكل عام بالرينال سيستم، ما بيخص واحدة من الكدنيز على حساب الثانية. In the evaluation of this type of disease producing acute or chronic impairment of renal function such as acute pyelonephritis, chronic glomerulonephritis, radionuclide techniques are often sensitive but not disease specific. يعني ممكن نحدد إذا في عنا مشكلة أو لا، لكن ما بنقدر نحدد شو نوع الديزيز. There is simply demonstration of unilaterally or bilaterally poor vascular perfusion and poor radiopharmaceutical excretion. يعني بكلتا الحالتين ممكن أحيانا يبين عنا diffuse disease على إنه إما بيكون واحدة من الكدنيز أو both kidneys يعني poor vascular perfusion أو excretion بيكون كمان poor. Renogram provides quantitative estimates of the function of each kidney. Generally, poor renal function results in flattening of the renogram curve as the concentration and excretion of the radiopharmaceutical become increasingly impaired. يعني هون الهدف أو السبب كونه في عنا ليش بيسبب لنا flattening of the renogram؟ ليش flat؟ لأنه يعني في مشكلة عامة بالرينال سيستم، فرح يكون عنا سواء الكونسنتريشن والاكسكريشن فيز فيهم مشاكل، فرح يسبب لنا الكيرف رح يكون تقريبا فلات أو مسطح، ما رح فيه لا زيادة ولا نقصان، في مشكلة سواء بأخذ المادة أو بالاكسكريشن لها. بالنسبة للأكيوت pyelonephritis, this is a case of acute pyelonephritis. طبعا هون بنشوف posterior perfusion images obtained after IV injection of MAG3. It shows decreased perfusion of the right kidney زي ما احنا شايفين هون. شوفوا عندنا هاي this is the left kidney and this is the right. وشوفوا الفرق بين ال concentration and the activity between both of them. فهون واضح إن في عندنا مشكلة بال right kidney. Subsequent static images show decreased general activity in the right kidney throughout the study. يعني بشكل عام بكل الحالات سواء بالconcentration phase زي ما احنا شايفين بهاي الصور، وزي ما احنا شايفين هون كمان بالاكسكريشن phase بعد 5 دقائق. شوفوا عندنا هون بلش الاكسكريشن phase، كمان ضل عندنا الرايت كدني compared with the left kidney فيها مشكلة. هاي طبعا بيكون عندنا بالإضافة لفحوصات الدم والمخبرية أحيانا بنأكد إذا في عندنا pyelonephritis or not. طبعا right renogram curve demonstrates a near normal shape but depressed function. يعني إذا بدنا نتفرج على الكيرف بالنسبة للليفت كدني تعتبر شوفوا الكيرف شكله طبيعي، حتى بالرايت كدني شكل الكيرف طبيعي وصل للبيك وبعد البيك بلش إنه إيش يتناقص. لكن وين المشكلة؟ المشكلة بالقيم هاي. يعني شوفوا عندنا هاي البيك كم كانت الأكتيفيتي وهون كم الأكتيفيتي. الكاونت ريت كان تقريبا أكثر من 80,000 بالليفت كدني، بالمقابل كان تقريبا خلينا نحكي 50,000. فهي فعليا ما أخذت مادة مشعة بشكل كافي، ومشان هيك الإكسكريشن فيز كان فيه impairment. فمشان هيك دائما بنحكي مش يعني it is important to look at each renogram individually، لكن مهم كمان نقارن بين الرايت والليفت كدني حتى نتأكد إذا في عندنا مشكلة بوحدة أو بالتنتين. Acute tubular necrosis, there may be normal or only modestly reduced renal perfusion and preserved parenchymal accumulation but bilaterally poor excretion. اللي بيميز هاي النوع من الديزيز عن diffuse renal disease، هلا تذكروا هاي نقطة مهمة جدا. diffuse renal disease عنده بشكل عام بتكون الفانكشن يعني impaired
سواء بالكونسنتريشن أو بالإكسكريشن. الأكيوت نيكروسيس بيكون تقريبا يعني الرينال perfusion يعني ممكن يكون نورمال أو يعني قليل الامبيرمنت فيه. البارينكايم الاكيوميليشن بيكون تقريبا نورمال، لكن وين المشكلة بتصفي بالثيرد phase which is the excretion phase، فبيكون على الأغلب في عنا bilateral poor excretion of MAG3. طبعا شو اللي بيميز الرينوجرام in this case؟ حكينا بالنسبة للديفيوز renal disease بيكون flattening of the curve، but this one it will result in rising of the curve. ليش rising؟ احنا بنحكي عن الكيرف، عندنا صار عندنا الفوق الكونسنتريشن طبيعي، البيك تقريبا طبيعية، لكن عند الاكسكريشن ما فضت بشكل يعني يعني مطلوب من الكدني، فمشان هيك بيضل عندنا المرتفع الكيرف، ما راح يفضي زي النورمال كدني، مشان هيك بيكون الكيرف rising. Reasonably good visualization of the kidneys indicates a favorable prognostic outcome, whereas poor visualization correlates with a prolonged or absent recovery. طبعا أحيانا إذا بنشوف الكدنيز بشكل عام بتكون عندنا موجودة وواضح الأكتيفيتي داخل الكدني، معناها يعني المشكلة مش كتير خطيرة، لكن إذا كان عندنا الكونسنتريشن بالكدنيز قليلة جدا معناها في مشكلة عندنا بالكدني. طبعا this is an acute tubular necrosis case، زي ما شفنا أو حكينا عنا بيكون في عنا rising of the curve زي ما احنا شايفين هون in both curves في عنا rise in the levels، فبدل ما ينزل عنا المادة المشعة in both cases قاعدين نشوفها ايش بتضل تقريبا ثابتة، لأنه في عنا مشكلة بالإكسكريشن. ليش؟ لأنه في عنا نكروسيس بالتيوبيولز. شو يعني نكروسيس؟ التيوبيولز بيكونوا مسكرة، يعني نكروسيس يعني شو يعني نكروسيس بالعربي؟ صعب يعني أوصل ممكن تقرحات على ما أعتقد، لكن هي النيكروسيس بتسبب تسكير بهاي التوبيولز، فبما أنها التوبيولز مسكرة معناها ما رح تضل المادة المشعة داخل الكدنيز، مش رح تطلع منها، فمشان هيك بيكون عندنا ما تقريبا الإكسكريشن فيز تقريبا مش موجود أو بيطول، بده وقت جدا طويل طبعا حسب السيفيريتي للكيس. هلا بالنسبة للفاسكولار abnormalities في عنا acute renal venous thrombosis. It's generally decreased or absent perfusion and delayed and diminished accumulation and excretion by an enlarged edematous kidneys. طبعا هذا اللي بيميز الفاسكولار abnormalities. إذا كان في عنا acute renal venous thrombosis معناها في مشكلة بالperfusion phase. فالperfusion بيكون عنا تقريبا مش يعني كتير قليل، فبصير يعني تأخير concentration and excretion phase، كونه في عنا الperfusion ما كان يعني بالليفل المطلوب. Obstructive uropathy نحكي عن أي obstruction. Standard imaging techniques such as ultrasound evaluate structures but do not depict urodynamics. يعني ممكن نشوف بالنسبة للألتراساوند نشوف إذا في عنا obstruction or not، لكن كفونكشن ونحدد يعني هل هذا الobstruction بيأثر بشكل كبير على الفونكشن ولا الكدنيز أو no or not، ما لازم نعمل renogram. Acute pyelonephritis, the diagnosis of acute pyelonephritis in children based on clinical and laboratory observations. But أحيانا بتكون is frequently difficult even in the presence of fever, flank pain or positive urine culture. CT and renal sonography have a low sensitivity and underestimate the degree of parenchymal involvement. That's why we do a radionuclide renal cortical imaging, which is very sensitive for the diagnosis of renal parenchymal infection and should be considered for the diagnosis of pyelonephritis in children. لا زي ما حكينا أحيانا الفحوصات المخبرية ممكن تدلنا، لكن أحيانا بتكون صعب إنه تشخص الحالة بشكل دقيق، مشان هيك بنلجأ
radionuclide imaging because of high sensitivity. شو يعني high sensitivity؟ إنه sensitivity means إنه بيجي مريض، بيكون مريض، على فرض عنا 100 مريض إجوا شخصناهم كلهم على إنهم مرضى، أو يعني بين عندهم المرض، هاي بنسميها sensitivity of 100. إذا إجوا 100 مريض و50 منهم شخصناهم على انهم نورمال، معناته السنسيتيفيتي كانت بس 50%، يعني 50% روحوا على البيت على انهم ايش نورمال، لكن هو فعليا مريضين. فهاي هون بتبين، او يعني هون بتكمن اهميه انه تكون الستدي سنسيتيف. فمشان هيك بما انه النيوكلير ميديسن ايميجينج تكنيك is more sensitive، فهي تفضل او يعني لها الافضليه على CT and ultrasound. طبعا technetium DMSA in dose of 50 microcurie per kilogram is a radiopharmaceutical of choice with a minimum administered dose of 500 microcurie. طبعا حسب الوزن. المينيموم 500، يعني إذا المريض وزنه أقل من 10 كيلو بنعطيه 500، أكثر من 10 بيعتمد على الوزن. طبعا بالنسبة للبايلونيفرايتس حنتأكد إذا يعني في بايلونيفرايتس، أفضل نوع radiopharmaceutical نستخدمه هو الدمسا. In normal patients, cortical uptake appears homogeneous throughout the kidney except for relative defects in the region of the collecting system. بيبين عنا زي نقاط أو أماكن فارغة من الأكتيفيتي سواء بوحدة من الكدنيز أو both. طبعا بهمنا ناخذ high resolution magnified images where the use of pinhole collimators may show heterogeneous uptake and may provide better differentiation of the cortex from the medulla. فمشان نشوف هاي resolution images لازم نستخدم pinhole collimator. طبعا هاي مريض عنده pyelonephritis، فعنا الباترنز اللي بتميز البايلونيفرايتس أول وحدة هي الفوكال cortical defects. شو يعني cortical defects؟ يعني بتكون بالcortex of the kidney، هاي cortex الكدني، فهاي بنسميها cortical defect. هاي وحدة وهاي الثانية، ففي عنا defect يعني ما عبوا، هي الأصل تبين بهاي اللاين الأحمر هون عنا activity، لكن هاي الديفكتس سببت أو يعني بين عنا في defects، فهاي واحدة من أهم مميزات مين البايلونيفرايتس. شغلة تانية multifocal cortical defect اللي شايفينه إحنا هون multifocal لأن في عنا أكثر من وحدة. والشغلة الثالثة اللي هي diffusely decreased activity. شو يعني diffuse decreased activity؟ يعني بشكل عام كل الكدني إذا بدنا نقارنها بالأذر كدني عنا الأكتيفيتي إلها أقل من هاي الكدني، فهاي بنسميها diffused أو diffusely decreased activity. بالنسبة للrenal masses أو renal space occupying regions identified by sonography, CT or magnetic resonance imaging may occasionally warrant further evaluation with renal cortical imaging using them to distinguish between non-functioning and functioning renal tissue. يعني أحيانا بنصور المريض عنده مشاكل بالكلى، بنصوره CT أو MRI or even sonography، ببين عنا إنه في عنا ليجن، في ماس، في كتلة، فبس مش مميزين شو هاي نوع الكتلة، هل هي يعني ورم حميد، هل هي ورم malignant خبيث، هل هي abscess، هل هي scar، whatever. حتى نميز واحدة من الثانية لازم نعمل الدمسا سكان. The masses not representing renal parenchyma such as neoplasms, abscess, cysts, hematomas or infarcts بتبين as a photopenic lesions. هاي مهمة النقطة، يعني إذا كان أي ماس خارج عن يعني التيشو مش من يعني ما بتتكون من التيشو للرينال برانكايما، أكيد كونه المادة المشعة رح تتركز بالرينال تيشو، وهاي هاي الماسز لا تعتبر من الرينال تيشو فما رح تاخذ أكتيفيتي، فمشان هيك بتبين على إنها photopenic lesions. شو يعني photopenic lesions؟ يعني lesions with no activity. Demonstration of functioning renal tissue in the region of the suspected mass confirms its benign nature. يعني إذا بين لنا إذا كنا شايفين في عنا ماس بالسي تي، صورنا هذا المريض وكانت في عنا activity حتى بهاي الاريا، معناها هاي يعني بتدل على إنها benign، ما بتخوف كتير هاي الليجن. المشكلة الأكبر إذا كان في عنا photopenic type of lesions. طبعا هاي
بنحكي عن static and SPECT renal DMSA scans. هلا DMSA scan طبعا ناخذ هي بتهمنا حتى نشوف ال space occupying lesion، نشوف ال pyelonephritic scarring، حتى نشوف كمان يعني ال assessment static assessment of the relative renal function. ال administered activity تقريبا 2.2 ملي كوري، والإفكت دوز 0.7. طبعا ما في patient preparation إلا إنه أحيانا يعني على الأغلب بيكون في عنا good hydration للمريض مهمة، لكن بهاي الحالة إحنا فعليا ما بيهمنا الإكسكريشن، مشان هيك يعني مش كتير بندقق على الهايدريشن المريض، إلا بحالات طبعا إحنا يعني كإيمج ما رح تأثر، لكن بيأثر على الدوز للمريض. طبعا collimator low energy high resolution في حال بدنا يعني نستخدم تكنيشيوم، أو أحيانا البين هول إذا بنحتاج ل يعني high resolution images. طبعا images should be acquired approximately 3 hours post injection and include anterior, posterior, left and right posterior oblique views. هلا هون ليش ما أخذنا الفري فيز بالنسبة للدمسا سكانز؟ هاي مهمة كمان النقطة، إنه هلا ال DTPA والماج 3 الفكرة إنه ناخذ ال blood flow، ال concentration and the excretion phases، لكن بهاي الحالة إحنا بس بدنا نشوف البارنكايمال pattern بالنسبة للكدني، فإحنا بنستنى 3 ساعات بعدين بنصور حتى نشوف تركيز المادة المشعة بالكدنيز. هاي عنا عبارة عن abnormal DMSA scan. المريض عبارة عن 13-year-old boy عنده history of urinary tract infections and bilateral reflux. The relatively small right kidney shows a wedge-shaped defect. زي ما احنا شايفين هذا الديفكت، هذا بنسميه wedge-shaped defect. هاي عبارة عن هاي الديفكت موجودة بالرايت كدني. طبعا it's typical for renal scarring. طبعا احنا نحكي عن يعني تشخيص بالخبرة بيصير مع الراديولوجيست وطبعا بالدراسة. طب هلا بالنسبة ل there is also an area of significantly reduced uptake in the lower pole of the left kidney as well. يعني مش بس الرايت كدني في مشكلة، لكن شوفوا عنا هون هاي كمان الاريا فيها less activity compared with the upper pole، فهاي في عنا مشكلة bilateral infections، أو ممكن يكون عنا pyelonephritis. هاي بالنسبة لمحاضرتنا اليوم، محاضرة شوي طويلة لكن ضروري نكون عارفين الجرافز أو الكيرفز وكيف نقرأ هذا الكيرف، إمتى يعتبر نورمال أو إمتى يعتبر abnormal، شو نوع الستدي لكل نوع abnormality، شو بنفضل نستخدم كنوع radiopharmaceutical، وكيف بيبين عنا النورمال appearance of the images compared with abnormal. بهيك بنكون خلصنا الرينال سيستم، نحكي إن شاء الله على procedure جديدة بالفيديو القادم. شكرا للاستماع.